Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. We were discussing about calcium sulfate, right? Gypsum. Yes, sir. The other day, how much? I think properties. We are discussing about uses. About properties, sir. The properties, I think calcium sulfate, when it is heated strongly, it gives calcium oxide, sulfur dioxide, and oxygen. That we discussed. Then it is uses. Uses is same. It is used in the manufacture of plaster of Paris, cement, sulfuric acid, etc. And it is used in blackboard chalk. Next we have calcium. Calcium sulfate calcium any calcium sulfate hemihydrate. Simple formula. Chemical formula of calcium sulfate hemihydrate is Ca2 dot of. This we have already seen. CaSO4 dot half H2O and common name. And common name. Common name is what? Plaster of Paris. Plaster of Paris. Common name is plaster of Paris. Action on litmus. Action on litmus is neutral. This is solubility. Solubility insoluble in water. It's insoluble in water. That's the basic information regarding plaster of Paris. Its formula is its common name, plaster of Paris. Action on litmus, it's neutral, and solubility, it is insoluble in water. Hope that's clear.
preparation of plaster of Paris. When gypsum dot H2 dot H2 or gypsum, when gypsum is heated at 100 degrees Celsius, it loses a molecule of water and forms dot of H2, loses a molecule of water and form of H2O, or this also can be balanced like 2 CaSO4 dot 2 H2O, and this is CaSO4 dot H2O plus 3 H2O. This is about balancing. This is called calcium sulfate anhydride or plaster of Paris, commonly called plaster of Paris. This is how we prepare, and this we have already seen, right? This preparation. This in our previous compound. So let us this. I know this is inorganic chemistry. So in this inorganic chemistry, whatever the reactions and the compounds are there, inorganic compounds, and its basic information, preparation, and its properties, and how it is present, that's what we have to study. So basically, inorganic reaction, it is more of memory based. Okay, when it comes to organic chemistry and general chemistry, like general chemical reactions and equations, we can draw some logics. Okay, ಈ compound ಗೆ ಈ ತರ acid ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, so we can write the reactions. But when we are studying about all these inorganic compounds, ಅದರದ್ದಾದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದರದ್ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ನೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಬರೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯೂಸಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ plaster of Paris, gypsum, right? So ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. And how we can prepare the starting material used in the preparation of plaster of Paris, that is gypsum. Is that clear? So once we finish this metals and metal oxides, yes, of course, that is okay compared to all these inorganic compounds, metal and non-metals. Adರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. When it comes to organic chemistry, it is fully charged chapter. Okay, that is very interesting. Organic chemistry, carbon and its compounds. Hope that's clear. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂತರ ಈ ತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ? Shall I erase this? Hope you have written this. I'll erase this, okay? Yes, sir.
Next, properties. Properties of calcium sulfate hemihydrate. Hello everyone, ನೀವು at least ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. I'm asking everyone. Properties of ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ಅದು ಹೇಗ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ, ಹೇಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊತಿರೋ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ. I mean, we just wanted to connect through this platform just to understand. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡದೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100, 200, 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ they will not allow you to enable your video. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು, ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಆಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we are getting basic doubt whether it is required for you or not. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Shrisha, frankly tell me, is our classes are helping you? Sir. Madhura, yes. Madhura, yes, 10D ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಓಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೌಟೇ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನು ಈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ತರ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಆ ತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರೇನೋ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸು, 7 o'clock ಕ್ಲಾಸು, 6 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಾಟ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್? Is it like that? No, sir. And then hardly we are seeing. I understand this. See, in the entire subject cannot make very interesting because some concepts are like that. Ivagi compounds bandaga, see, when it is reaction of acids with metal oxides, reaction of acids with metal carbonates, metal bicarbonates, reactions of acids with active metals, how many reactions you wrote? I was in the beginning, when you look at the first chapter in your textbook, how many reactions are there? Hardly, tell me. Yes, Madhura madam, ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಓಕೆ, somewhere around 50, 50 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 50 reactions in textbook. I cannot check, comment check ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 200 reactions, minimum 200 reactions you can write. First reactions, first examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ 11th 12th ಹೋದ್ರೂನು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ 11th 12th ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 10th ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ at the age of 16 they experience heart attack. First reactions ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Yes or no, Joyce? Yes, sir. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು reactions? Did you count how many reactions you wrote in the first chapter? No, sir. Why you didn't write all the reactions? No, sir. I didn't write all the reactions. But at least you understood all the reactions, the logic behind all the reactions. Yes, sir. Shrishant, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು reactions? Or at least you understood the logic? Sir, first chapter I have started it off, sir. Whatever you have done, that I have, sir. Remaining, I have understood the concept. Okay, but ನಿಮ್ದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಯ್ತು, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ನೀವು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 200 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಿದಾ earlier days ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಫಿದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸಾನಿಕಾ, ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ, Yes, sir. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್, ಏನ್ ಕತೆ ಏನು? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ವಿಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓ, ಇದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ sometimes if you enable your video there may be some technical issues. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೇಬಲ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, Sorry. sir. ಓಕೆ, Sorry. ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ Paris. It is a white powder. Plaster of Paris. Plaster of Paris is a white powder. Plaster of Paris is a white powder. When plaster of Paris mixed with water, it forms hard mass. It forms hard mass. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when plaster of Paris mixed with water, it forms ಅಂದ್ರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್ ನ ನೀವು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. .H2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು, CaSO4.H2. ಆ .H2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದಟ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಿಪ್ಸಮ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ is exothermic. Exothermic. Times CaSO4.H2O. 2 times CaSO4.H2O. When it is mixed with water, it gives gypsum. CaSO4.2H2O. CaSO4.2H2O. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್, ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್, ಟ್ರೈಕ್ಲಿನಿಕ್. ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್, ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್. ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್, ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್, ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್, ಟ್ರೈಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್, ರೋಂಬೋಹೆಡ್ರಲ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್. These are the 7 different types of crystals. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಹೋದಾಗ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 10th ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಆ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮತ್ತೆ ರಬ್ಬರು, ಗ್ಲಾಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಬ್ಬರು, ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಬ್ಬರು, ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಏನ್ ಸರ್, ನಾವೇನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ನೀವೇನೇನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದೇ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್, ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಗೋವಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 300, 400, 500 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್. ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಲ್ವಾ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಂಡೋಗೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್, ಈ ವಿಂಡೋಗಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇನ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ರ 300, 400 ಇಯರ್ಸ್ ಹಳೇದು, ಅದಕ್ಕೂ ಹಳೇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ವಿಂಡೋಗೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಈ ತರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿನ್ನಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಗ್ಲಾಸ್, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್, ಆನ್ ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ, like liquids and gases, they are called fluids. They have a tendency to flow alva. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ is called super cooled liquid. It has a tendency to flow, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The reason is glass molecules are flowing down. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಗಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ನೀವಿಯಾ, ಪಾಂಡ್ಸ್. ಆ ಪೌಡರ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ? ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅದೇ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮನೇಲಿರೋ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಈ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫ್ಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೋಂಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ at one particular temperature. Over a period of temperature, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ನೀವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಸಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 990 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 999 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದು ಸಾಲಿಡ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. Crystalline solids are true solids. Crystalline solids, they are true solids. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್. ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ನಾವು, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೋಡೋದಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಯೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್, ಟ್ರೈಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್, ರೋಂಬೋಹೆಡ್ರಲ್,
ಟೆಟ್ರಾಗೋನಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು CaSO4 ಡಾಟ್ H2O ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಥೋರೋಂಬಿಕ್ ಇರೋದು CaSO4 ಡಾಟ್ 2H2O ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why hardening. ಮೊನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is that clear? Just a minute, I'll be back. Okay, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಇದನ್ನ? Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Next, Susan from class of users. It's used in please mute yourself. Ananya Vijay. Ananya Vijay. Ananya Vijay. Ananya Vijay. Yes, sir. Sorry, sir. Ink is used in making ornamental items. It is used in making ornamental items.
is used to make ornamental items. Thus, fireproof material used as fireproofing material. Used for used for ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನನ್ ರಚನಾ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಕಳ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ದೆ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ರಚನಾ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳ್ದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್, ಇದು ನಂದು ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅವಳ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಂದು लिखिता के it is used for making tasks, for supporting bone fracture. Fractured bone. ಆ ಕೈ ಮುರಿದೋದಾಗೆಲ್ಲ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್. So shall we move to the next one? Last one. Last one. Shall I erase this? Yes, sir. Sir, 1 minute, sir. Why? It's okay, sir. I'll copy from somebody. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದಾರಾ? ಹಾ, ಇದಾರೆ sir. Okay. Next, calcium oxychloride. Calcium oxychloride. Any idea? Calcium oxychloride ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಮಾತಾಡ್ರು. ಆಗಿಲ್ಲ. No, sir. ಕೀರ್ತನಾ ಕೆ? Sir, I think that is bleaching powder, sir. Super. Absolutely, it is called bleaching powder. Everybody knows this calcium oxychloride. Calcium oxychloride ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bleaching powder ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ? You only, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಚಾಪ್ಟರ್? sir, that day you only did that, sir. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ?
ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು. Yes, sir. ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಸಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದಾರ? No, sir. Only what is there in textbook, that is. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಏನ್ ಕತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Sir, gaining extra knowledge. ಮಧುರಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಆತರ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದು. Okay. So calcium oxychloride is nothing but bleaching powder. So its chemical formula CaOCl2. Chemical formula CaOCl2. Its common name is bleaching powder. Common name is bleaching powder. Solubility. Soluble in cold water. It is soluble in cold water. Preparation. Preparation. How can we prepare bleaching powder? When slaked lime is nothing but calcium hydroxide. When slaked lime, rather it's dry slaked lime. Dry slaked lime. When it's treated chlorine, when dry slaked lime is treated with chlorine, it forms bleaching powder. CaOCl2 plus H2O. Sir, action on litmus paper, sir. Now, bleaching powder is slightly acidic. Bleaching powder bleaches oil or jaddu antivalla ನಾವು, that bleaches. So it has to be slightly. Actually, bleaching powder ಅಂತಂದ್ರೆ CaOCl2 is slightly acidic, but actually it also has a part of calcium hydroxide. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when it has part of calcium hydroxide, it bleaches the acidic substances. Shall I
is this? Yes, sir. Properties can be physical properties. Physical properties. Is pale yellow powder. Is pale yellow powder having chlorine? This pale yellow powder having chlorine smell. Is directly soluble in water. It is sparingly soluble in water and is milky suspension and gives milky suspension. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬರ್ದ್ರಾ? Yes, sir. Next is, shall I write this? Next is chemical properties. Chemical properties. On standing. On standing. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೆ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್. On standing decomposes. Decomposes. Calcium chloride. Calcium chloride and calcium chloride and calcium. Next, Cl2 even ಹಾಗೆ bleaching powder gives calcium chloride CaCl2 plus calcium chloride CaClO twice. Twice. This is calcium chloride. Calcium chloride.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 6 5 ಬರುತ್ತಾ bleaching powder ಇದೆಯಲ್ಲ when we refer only to this KOCl, this bleaching powder, this is slightly acidic, but actually this bleaching powder also contains small amount of calcium hydroxide, CaOH twice. That is slightly basic. Is that clear? Actually, but simply we refer that bleaching powder means KOCl. But actually this KOCl it also has small amount of calcium hydroxide and also water content. That is slightly basic. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೇಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೇಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ H, ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓನ್ಲಿ O, ನೇಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಓನ್ಲಿ Cl. Okay, so next write down action with dilute acid. Action with dilute acid. Action with dilute. CaCl2 plus H2SO4 dilute gives CaSO4 calcium sulfate plus calcium chloride CaCl2 plus HOCl. HOCl ಅಂದ್ರೆ hypochlorous acid. Now HOCl that has formed, that gives HCl plus O. HCl plus O. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Calcium sulfate plus calcium chloride plus HOCl. HOCl that gives HCl and nascent oxygen. So evolution of nascent oxygen. Evolution of nascent oxygen is responsible for evolution of nascent oxygen is responsible for its bleaching action. Responsible for its bleaching action.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, ಆವಾಗ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Shall I Yes, erase this? sir. Shall I Yes, erase sir. this? Yes, sir. When this bleached powder, is treated with excess of acid, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ it becomes calcium sulfate plus H2O and CO2. Name the gas liberates when bleaching powder is treated with excess of acid. ಅವಾಗ Cl2 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ತರನು ಕೇಳಬಹುದು. Is that clear? Similarly, HCl ತಗೊಂಡ್ರೆ CaO Cl2 plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus Cl2. So that's how it reacts. Here also it is excess. Okay. So some few more reactions are there. After that, water of crystallization, small topic, water of crystallization. Then we can go for discussing exercise part. Okay. Hope that's clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Acids, bases, salts. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. We'll meet in the next class.